एक बेवकूफ शिव सैनिक ने श्री हरमंदर साहब बारे जी गलत टिप्पणी की सी। मैं अपने पूरे शिव सैना परिवार वालों हाथ जोड़ के पूरे बिशप समुदाय को माफ़ी मंगदा भी जी गनौनी हरकत उस व्यक्ति ने की सी, वो माफ़ करने के लायक नहीं सी। इमीडिएटली पार्टी के विचों बाहर का रास्ता जोड़ा आप दिखाया। शिव सैना का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कोई लड़ाई लड़नी है तो विकास के मुद्दे से लड़नी अपने इलाके के, पर खास करके देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जिहदे नां ते शिव सैना का गठन होया सी। और कुछ लोग जिहड़े आ शिव सैना के नां ते जिहड़ा फर्जी बड़ा पंजाब च कर रहे हैं। मेरी प्रैस वाले सारे वीरां के हाथ जोड़ के बेनती है कि इन्हां लोगों को नज़रअंदाज किया जाए। ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे घरों बह के बयान देंगे ना, इन्हों के दिते बयान कितने पंजाब के कोई वड्डी चिंगारी का रूप ना ले लैन। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो शिव सैना का हो, जो पंजाब के हित की गल करता वो ठीक है। जोड़ा कोई चिंगारी वाला बयान दिंदा इमीडिएटली उत्ते परचा दर्ज होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਮਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰੇਆਮ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ शिव सैना ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400-500 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ शिव सैनिक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ। कि सिक्योरिटी लेने के लिए या अपना नाम बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ उल्टे सीधे बयान देते हैं, कभी कभी शिवसेना के नाम से देते हैं। ये जो है ये अपने आप ढक जाए। जो नकली शिव सैनिक हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगे। मैं तो खालिस्तानी या भारत के टुकड़े टुकड़े में विश्वास ही नहीं रखते। मैं तो उनको बोलता हूँ जो खालिस्तानी की बात करते हो या नहीं करते हो। मैं पूरा हिंदुस्तान लीजिए ना, आप हिंदुस्तान पे पूरा आपका पूरे देश में राज है। आप एक चीज़ बताइए, कल को कोई बोलेगा ठीक है हमको पंजाब में खालिस्तान, ठीक है, क्या पंजाब के बाहर जो है सिख नहीं रहते हैं? कि महाराष्ट्र पहली भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा हिंदी अंग्रेजी या जो भी हो वो करे, क्योंकि यहाँ की मातृभाषा पंजाबी है। तो पंजाब में पंजाबी नहीं बोलेंगे, पंजाब में पंजाबी नहीं लिखेंगे तो क्या यहाँ से जाके तो बाहर देशों में थोड़ी लिखा जाएगा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਅੱਜ। ਦੂਜਾ ਕੁਛ 4 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ शिव सैनिक ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ शिव सैनिक ਨੇ श्री हरमंदर साहब ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ शिव सैना ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ पूरे विश्व समुदाय को माफ़ी मंगदा। क्योंकि जिस बेवकूफ़ ने श्री हरमंदर साहब बारे बयान दिते सीगे, उन्होंने तत्काल पार्टी हाईकमान श्री उद्धव साहब ठाकरे जी, श्री आदित्य साहब ठाकरे जी और साढ़े राष्ट्रीय सचिव श्री अनिल देसाई साहब और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अशोक तिवाड़ी साहब जी के निर्देशों के अनुसार इमीडिएटली पार्टी के विचों बाहर का रास्ता जोड़ा आप दिखाया। तो यह जी घटना हुई है, ये वास्ते मैं अपने शिव सैना परिवार वालों फिर तो पूरे विश्व समुदाय को हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा भी जी गनौनी हरकत उस व्यक्ति ने की सी, वो माफ़ करने के लायक नहीं सी। लेकिन पार्टी ने उन्होंने इमीडिएटली पार्टी के विचों कढ़िया। शिव सैना की कदापि भी एकड़ी सोच नहीं रही, ना ही शिव सैना के विच जां शिव सैना के संविधान के विच भी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की किसी को आग्या होवे। क्योंकि शिव सैना जी सारे धर्मां का सम्मान करती है, मान करती है।
शिव सेना का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन सानू आदत नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने यही सिखाया कि अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो विकास के मुद्दे ते लड़नी अपने इलाके दे, और खास करके देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जिहदे नां ते शिव सेना का गठन होया सी। ते कुछ मेरे सिख वीर पंजाब च भी देखो भड़के ने, वो भी सोचते भी शिव सेना जिहड़ी हैगी साडी दुश्मन है। मैं कदापि भी शिव सेना दे विच महाराष्ट्र दे विच हज़ारां मेरे सिख वीर जिन्हां दे बड़े बड़े वड्डे उद्योग ने, उत्थे बड़े बड़े वपार ने, ट्रांसपोर्ट ने, वो शिव सेना की विचारधारा नाल प्यार करके शिव सेना के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने। तो सब तो पहले तो सानू ये वहम कड्ढना पेगा। और कुछ लोग जिहड़े आ शिव सेना के नां ते जिहड़ा फर्जी बड़ा पंजाब च कर रहे हैं, मेरी प्रैस वाले सारे वीरां अगे हत्थ जोड़ के बेनती है भी इन्हां लोगों को नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि इन्हां दे जिहड़े छोटे छोटे घरां 'च बह के बयान दिंदे ना, इन्हां दे दित्ते बयान किते पंजाब दे विच कोई वड्डी चंगारी का रूप ना ले लैण, क्योंकि इन्हां नूं ना पहल दी जाए। क्योंकि पंजाब की जिहड़ी अमन शांति है ना, वो साडे पूरे पंजाब के लोगों ने, साडियां फोर्सां ने, साडी पंजाब पुलिस ने बड़े उच्चे पद्धर ते कुर्बानियां दे के ना इहदी अमन शांति लिआंदी दी है। तो कुछ लोगों की जिहड़ी मनशा ये हो सकती है भी पंजाब की जिहड़ी अमन शांति भंग की जाए। तो मैनूं लगदा हैगा भी मैं फिर तो अपने पत्रकार वीरां अगे हत्थ जोड़ के प्रार्थना करदा भी जिहड़े लोग शिव सेना ਨਾਂ ते फर्जीवाड़ा करके आए दिन गलत बयानबाजी करते इन्हों नज़रअंदाज करके फिर सरकार इन्हां दे नੱਥ क्यों नहीं पाती सर? ये तुसीं मेरे को बेहतर तुसीं पुछ सकते हो, मेरे को बेहतर तुसीं पुछ सकते हो भी इन्हां वास्ते सिर्फ एक तुहाडी शिव सेना बाला साहब ठाकरे है जी, ते बाकी शिव सेना अगे ला के जो मर्जी करी जाण। देखो सरकार ने जिहड़ी नत्थां मंगाणियां ना, इहदे वास्ते जिहड़ी पंजाब की मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान चों मंगाणियां, जिहड़ियां इन्हां लोकां वास्ते नत्थां आणियां ना वो बणियां नहीं अजे। फिर लेकिन असी इन्हां दा की होएगा? ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਭ- ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ- advice ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ- ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਦਰਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤੱਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਾਰੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਕ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਾੜੀ ਜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਏ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਦ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਕਈ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੇਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਉਧਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰੇਆਮ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400-500 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੱਤ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟੀ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫਲਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਅਪਰੀਏ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 1000 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਧਰਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲੂਗਾ ਕੱਲ, तो जोगराज शर्मा के पर्चा कोई गलत थोड़ी है। तो मेरी यही प्रार्थना है। मुंबई महाराष्ट्र से चलकर चंडीगढ़ और हिमाचल होते हुए आज पंजाब में आया हूँ अपने शिवसेना के पदाधिकारियों से मिलने के लिए। संगठन को अपने जो है अच्छी तरह से मजबूत करने के काम के लिए हमको शिवसेना में संगठक पद की जिम्मेदारी मिली है। संगठक का मतलब होता है जहाँ पर लोग संगठन मंत्री उसको कहते हैं, तो उसका हमें मिला है। तो उसमें मैं आज पंजाब के आप लोगों के बीच में हूँ और हमारे हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी का जो आदेश था या उनका जो विचार था, उन्हीं विचारों को हम अपने सैनिकों के बीच में आपके आने से पहले बांट रहे थे या उनसे आदान प्रदान कर रहे थे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे बाला साहब जी कहते थे, अभी उद्धव साहब भी वही विचार लेके चलते हैं कि किसी भी धर्म का, चाहे जो धर्म हो, सब धर्म जो है अपने लिए एक अच्छी परिभाषा रखते हैं और अच्छे लोगों का जो है विचार लेके चलते हैं। धर्म कोई ख़राब नहीं होता। धर्म के बीच में से अगर कोई बंदा निकल जाता है जो किसी अपनी, जैसा कि अभी आपने बताया कि सिक्योरिटी लेने के लिए या अपना नाम बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ उल्टे सीधे बयान देते हैं, कभी कभी शिवसेना के नाम से देते हैं, कुछ अलग से शिवसेना बना लिया, हिंदुस्तान ये वो। तो आज हम अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ शिव सैनिक हैं भाई, इनको यही बताने आए थे कि आप दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी चिंता आप छोड़िए, आप अपनी लकीर को बड़ा करिए, लोगों के बीच में जाइए, उनके अच्छे काम करिए, उनकी मदद करिए जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे उनका हॉस्पिटल का हो, चाहे उनका जो है स्वास्थ्य का हो या और किसी तरह का स्कूल की पढ़ाई का हो, उनके बच्चों के बीच में जाइए, सोशल वर्क करिए। जैसा कि शिवसेना ने एक संदेश दिया था बाला साहब ने कि 80% समाज का काम करने का है हमको, 20% राजनीति करने का है। तो हम उसके आधार पर काम करने के लिए इन लोगों को भी वही संदेशा दे रहा हूँ कि भाई आप अपनी सदस्यता बढ़ाइए, अपने लोगों को बढ़ाइए। दूसरा क्या करता है, हम अगर उसके चक्कर में जाएंगे, और दूसरा क्या है, हम दूसरे के खिलाफ खाली बयानबाजी करके सिक्योरिटी लेने के चक्कर में जाएंगे तो हमारी शिवसेना नहीं बढ़ने वाली है। हम आज महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ कोई जात धर्म का बात ही नहीं है। हमारे वहाँ पे जो भी है सारे हमारे आपके जो है भाई, हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वहाँ पे, हमने उनके साथ काम करना है, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। इसके पहले वो 6 जून का था, पिछली बार मैं दौरे पे आया था तो आप लोगों के बीच में ही बोला था कि अब हमारी शिवसेना वो दिवस नहीं मनाएगी। और यहाँ से जाने के बाद हमारे जो है सांसद अनिल देसाई जी ने लिखित आदेश दिया था कि अभी पूरे जो है पंजाब में वो जो दिवस मनाया जाता था वो बिल्कुल नहीं मनाया जाता। तब से बंद हो गया, हमारे शिवसेना ने बंद कर दिया। हम और भी ऐसे अच्छे काम करना चाहते हैं जिससे कि ये जो जातिवाद का या धर्मवाद का जो नारा लगाते हैं, ये जो है ये अपने आप ढक जाए। जो नकली शिव सैनिक हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगे, हमारे काम से गायब करेंगे उनको, हम अपनी सदस्यता से गायब करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि भाई कोई भी बात हो, जहाँ अभी पंजाब है तो निश्चित तौर पे पंजाब पे, जैसे हम महाराष्ट्र में मानते हैं कि हमारे भूमिपुत्रों को वहाँ के रोज़गार में, वहाँ के धंधे में, वहाँ की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वैसे जम्मू के लोगों को वहाँ को पहले मिलना चाहिए। पंजाब के लोगों में जो पंजाब के भूमिपुत्र हैं उनको पहले नौकरी चाकरी का हक है, पहला उनको मिलना चाहिए, उसके बाद भी किसी का नंबर आता है। तो हम उसको ही बताने के लिए और उसी मार्ग पे चल रहे हैं। आगे आपको अगर कुछ पूछना है तो बताइए। तिवारी साहब, एक बात पूछनी है जी।
कि जब कोई भी बात होती है यहाँ, किसी पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है यहाँ, जी, तो शिवसेना का एक बयान आता है कि खालिस्तानियों ने हमला किया है। तो खालिस्तानी क्यों निशाना बनाए जाते हैं कि समुदाय को क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए, शिवसेना का बयान नहीं आता। शिवसेना कभी ने नहीं बयान किया कि खालिस्तानी का आया है। मैं तो खालिस्तानी या भारत के टुकड़े टुकड़े में विश्वास ही नहीं रखते। मैं तो उनको बोलता हूँ जो खालिस्तानी की बात करते हो या नहीं करते हो। मैं पूरा हिंदुस्तान लीजिए ना, आप हिंदुस्तान पे पूरा आपका पूरे देश में राज है। आप एक चीज़ बताइए, कल को कोई बोलेगा ठीक है हमको पंजाब में खालिस्तान, ठीक है, क्या पंजाब के बाहर जो है सिख नहीं रहते हैं? हम तो समझते कोई ऐसा जो है जिला नहीं बचा है। तिवारी साहब, जब भी ये बयान आता है, अक्सर बयान आता है, कोई अप्रिय घटना घटित, मैं चाहता हूँ कि प्रेस नोट भी आता है, जो प्रेस नोट देता है या जो वो करता है उसके खिलाफ जो है यहाँ की सरकार को पूरी मजबूती के साथ केस बनाना चाहिए, उसको अंदर डालना चाहिए और उसके खिलाफ जो है देशद्रोह का केस लगाना चाहिए। जो दूसरी शिवसेनाएं हैं, एक शिवसेना को बदनाम करने में जुटी हुई हैं। देखिए, उसके लिए हम अपना अच्छा काम करेंगे। अब दूसरी शिवसेनाओं का यहाँ की सरकार नहीं करती, महाराष्ट्र में तो दूसरी तीसरी नहीं है, शिवसेना सर, ही। एक बात हो रहा है, पीछे मुख्यमंत्री साहब आए थे जी। वर्तमान जी, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि पंजाबी लाजमी है, कहीं भी बोर्ड हो, दुकान हो या फैक्ट्री हो या कोई भी अदारा हो जी, उसमें पंजाबी लिखना पहले जरूरी है, बाद में जो मर्जी भाषा लिखो। क्या आप एग्री है? हाँ जी, हाँ, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में भी है कि महाराष्ट्र पहली भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा हिंदी, अंग्रेजी या जो भी हो वो करे, क्योंकि यहाँ की मातृभाषा पंजाबी है। तो पंजाब में पंजाबी नहीं बोलेंगे, पंजाब में पंजाबी नहीं लिखेंगे तो क्या यहाँ से जाके बाहर देशों में थोड़ी लिखा जाएगा?